Very good morning to everyone. So this is your continuation part of deduction from gross total income. So here next deduction is deduction under section 80G. So this is very important. So this kind of deduction is available to any assessee in respect of donation to charitable institution, funds and organization. So there are two types under donation under section 80G. The types of without a limit and with the limit. Under without limit, again two category, 100% deduction, 50% deduction. With the limit, 100% deduction, 50% deduction. So before going to this deduction, we have to know what is without limit and what is with the limit. So without limit means there is no limitation and there is no limit for contributing your amount as donation to any charitable institution, funds and organization. Under with limit means there are certain limit, means the limit is whatever amount you donating to any charitable institution, funds and organization, or 10% of adjusted gross total income, whichever is less, that amount will be qualified as donation under section 80G. So here, so we already know what is gross total income. The gross total income is nothing but is a aggregate value of all your 5 heads of income. And what is adjusted gross total income means, the adjusted gross total income means for the purpose of calculating adjusted gross total income, we have to follow certain format. The format is, out of our gross total income we need to deduct these following items. The first one is long term capital gain, next to short term capital gain under section 11A, which is covered under STT. Incomes referred to section 115A, AB, AC, AD and D. All other deduction available to assessee under section 80C to 80U except under section 80G to 80GG. So as I said, the adjusted gross total income, so whatever ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ as a gross total income ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ all 5 heads of income ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ again you have to subtract the following items. So ಇಲ್ಲಿ LTCG, if you earned any long term capital gain means that long term capital gain you need to deduct from your gross total income. Next short term capital gain which is covered under 11A ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. That means ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ they have to mention the short term capital gain under section 11A ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ you should not treat as a short term capital gain under section 11A. Next incomes referred to section 115A, AB, AC, AD and D. Next all other deduction available to assessee under section 80C to 80U. So ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 10% ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ 10% ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್, 50% deduction. So this is your without limit and with the limit. Without limit ಅಲ್ಲಿ as I said again there are two categories, that is 100% deduction, 50% deduction. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಗೇನ್ 100% ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, 50% ಯಾವಾಗ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡರ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 100% ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡರ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್. If an assessee provide or donate the amount to Prime Minister National Relief Fund, Prime Minister Armenia Earthquake Relief Fund, Africa Fund, Maharashtra Chief Relief Fund, next fund set up by the government for Gujarat, ರಿಲೀಫ್ ಟು ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಮೇನಿಯಾ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಫಂಡ್, ಗುಜರಾತ್ ಫಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಫಂಡ್. ಸಿ
Andhra Pradesh Chief Minister Cyclone Relief Fund. Next, the Chief Minister Relief Fund. Next, the National Defense Fund set up by the central government, the Army Central Welfare Fund, the National Blood Transfusion Council, or to any state blood transfusion council, any fund set up by the state government to provide a medical relief to poor. Next, National Illness Assistance Fund. Next, National Foundation for Communal Harmony, National Children's Fund. So ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 50% ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನೌ ಅಪ್ ಟು 2013-14 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 50% ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇದು ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 100% ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಟು ಬಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಬೈ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಕೋಶ್, ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಫಂಡ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅರ್ತ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫಂಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಂಡ್, ಎನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಸಮಿತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್, ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಮೌಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 50% ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡೋಕೆ IT ಆಕ್ಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಫಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಸೊ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೇಮ್ ನ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್, ಈ ನಾಲ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಅದು ನಮಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when the government or to any approved local authority, institution or association to be utilized for the purpose of promoting family planning. Next to the Indian Olympic Association, just to for the purpose of promoting family planning, Indian Olympic Association. So ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ with the limit ಅಲ್ಲಿ 50% deductions. So 50% deductions. So any authority which is referred to section 10 subsection 20A, that means an authority constituted in India for the purpose of dealing with and satisfying the need for housing accommodation or for the purpose of planning or development of towns, villages and etc. So ಈ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಕೊಮಡೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೌನ್ಸ್, ವಿಲೇಜಸ್, ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 50% ಅಷ್ಟೇ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 26BB ಫಾರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ other than the purpose of promoting family planning. So for the purpose of promoting family planning ಅಂದ್ರೆ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 50% ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎನಿ ಸಮ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಸೆಸಿ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಟೆಂಪಲ್, ಮಸ್ಕ್ಯೂ, ಗುರುದ್ವಾರ್, ಚರ್ಚ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ as is notified by the central government in the office gazette to be of historic, archaeological or
artistic importance or to be a place of public worship or renown throughout any state or states. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ರಿನೋವೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ಗೆ, ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಗುರುದ್ವಾರ, ಚರ್ಚ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 50%. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಐದರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಚೆಕ್. However, no deduction are allowed if donation is made in cash excess of ₹2,000. ಸೊ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ₹2,000 ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೊನೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಅಬೋವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು. ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬರೋ ಸ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, deduction under section 80GG. So deduction under section 80GG will be available when in respect of rent paid. ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GG. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆರ್ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ HRA ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ನ ಆಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GG. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಅಸೆಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ 10% ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹರ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಏನು ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ 10% ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟೇ ನೀವು ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GG ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್: ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪೇಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಂಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಮೈನಸ್ 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5% ಪರ್ ಮಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಈ ಮೂರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, deduction under section 80GGA. So this deduction under section 80GGA in respect of certain donation for scientific research or rural development. So ನೀವು provide ಮಾಡೋ donations for scientific research and rural development ಆಗಿದೆ, then you are eligible for claiming deduction under section 80GGA. So this will be available to any assessee who does not have income chargeable under the head of PGBP. So ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಅಸೆಸಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಬಹುದು, ಬಟ್ ಆ ಅಸೆಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ PGBP ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ನೀವು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80GGA. ಫಸ್ಟ್, ನೋಟಿಫೈಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕಾಲೇಜ್, ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ಸ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ and association or institution for the purpose of runs the program for rural development, public sector company or local authority or to an association or institution approved by the national community for the purpose of carrying out any eligible project or scheme, rural development fund set up and notified by the central government for carrying out the development project, national urban poverty eradication fund set up and notified by the central government for improving the standard of living of people below poverty line in urban area. So this is regarding under section 80
GGA. So the donation can be made either in cash or check. However, no deduction are allowed if donation is made in cash excess of rupees 10,000. So under section 80G ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ rupees 2,000 will not be considered as will not be allowed as deduction under section 80G. So here the excess of rupees 10,000 in the form of cash will not be considered as deduction under section 80GGA. So ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ that assessee will eligible for claiming this kind of deduction. Next one, deduction under section 80GGB and GGC. So GGB and GGC, deduction in respect of contribution to political parties and electoral trust. So political parties ku ನೀವು donations contributions ನ provide ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ deduction ಸಿಗುತ್ತೆ. So here under section 80GGB, under section 80GGC, so he assessee an Indian company only other than Indian company 80GGC ಗೆ. So 80GGB ಅಲ್ಲಿ ನೀವು contribution to political parties, electoral trustees ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80GGC ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ರೋಷರ್, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, deduction under section 80QQB. So deduction in respect of royalty income of authors. So authors books na publish ಮಾಡಿದ್ರೆ royalty income ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ royalty income ಬರ್ತಿದೆ, then you are eligible for claiming under section 8 deduction under section 80QQB. So this deduction is applicable to individual resident of India. The assessee should be an author, joint author of books. So the amount of deduction shall be if you received lump sum amount, if you received periodical amount. So ನೀವು lump sum amount ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಸ್ ಎ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ 3 lakh ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 3 lakh. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆಸ್ ಎ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಆ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ 3 lakh ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ 15% ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ವಿತೌಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ 15% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದೆನ್ ಬರೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ 3 lakh ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ 80QQB ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 RRB. So under section 80 RRB in respect of royalty income on patent. So this deduction is applicable to individual resident of India. The assessee should be patentee and should receive the royalty income in respect of patent register on or after 1st April 2003. The amount allowed as deduction is actual amount received or 3 lakh whichever is less. So ಇಲ್ಲಿ royalty of author means royalty income for author and royalty income on patent. So ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ maximum limit 3 lakh. Next deduction in respect of interest on means under section 80 TTA. So ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, then you are liable for claiming deduction under section 80 TTA. So this deduction is applicable to individual or HUF. It is applicable from the assessment year 2013-14. The interest on deposit in saving bank account in the form is in from any bank, any cooperative societies, post office. The amount of deduction is actual interest received and 10,000 whichever is less. So saving banks account ಅಲ್ಲಿ earn ಮಾಡೋ interest, so ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 10,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ 10,000 whichever is less ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80U. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್
deduction 80U. So deduction in respect of person suffering from disability. So this deduction is applicable to individual. For claiming deduction, assessee has to furnish a copy of certificate issued by the medical authority. So next to the amount deduction will be, so disability up to 40% is no deduction. Next to above 40 to 50% ಅಂದ್ರೆ 50,000 for the up to assessment year 2015-16 50,000. No? So 16-17 ಇಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು 75,000. above 80% ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ ಟು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 15-16 1 lakh ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 16-17 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 1,25,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80U. ಸೊ 80U is regarding disability, a person suffering from disability. So same as your 80D ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ above 40, ಸೊ ಸಾರಿ 80DDB ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 40-80 ಅಂತ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 80U is regarding disability. So this is your complete theory regarding deduction from gross total income. From next video we will discuss with practical problems. Thank you.